After Madhvacharya, when Madhvacharya came to South India, when he was proceeding towards Badrika Ashrama, he came to a place called Rajamandri. So where the minister of that kingdom, Shobana Bhatta, who was following Advaita philosophy, wanted to discuss with Madhvacharya. So for this assembly, many neighboring kings and ministers were all invited. So in that assembly, Madhvacharya was talking and all their arguments were defeated. So Shobana Bhatta and Shyama Shastri, these were the first two disciples of Madhvacharya. So both of them became convinced by the philosophy of Madhvacharya and accepted the shelter of Madhvacharya. So Shobana Bhatta was immediately being given awarded sannyasa and he was named Padmanabha Tirtha. But Shyama Shastri was asked to wait for some more time because Madhvacharya could see that he is supposed to become the king. So he even says, very soon you are supposed to become the king. So I'll ask you, till that time, be as a normal person. After that, I'll initiate you into sannyasa. But Shyama Shastri says, no sir, we don't know what will happen. Life is very short. Please give me an opportunity. I can't again go back to material world. Material duties I don't want. I want to serve you, stay at your lotus feet and practice these principles and preach these principles. So seeing his sincerity, Madhvacharya initiates him and gives him the name Narahari Tirtha. So he was very much engrossed into the teachings, learning from Madhvacharya, practicing them, and he himself was writing some commentaries, all these things and all under his shelter. In the meantime, he was the minister of Kalinga state, Orissa, Jagannath Puri, all that province and all. When he came out of the minister, and at that particular point, the king passed away, there was no ruler who was of the age. The king's son was very small, he was 6 years old. The queen, Shyamala Devi, she was also very young, but very strong lady, very able lady. So there was so much fight in the palace. Who will become the next king? Everybody is thinking aspirant. And everybody wants to sit onto the throne. So she immediately sent a message to find very Shyama Shastri and bring him back. But when the messengers went and saw he has already accepted sannyasa, he is in the final order state, he is a renounced sannyasi. So they came back and informed her that Shyama Shastri has become sannyasi, he is now Narahari Tirtha. So all her hopes dashed. Now she was thinking what to do. She prayed to Lord Jagannatha. So you take care of the situation. Only you can take care of this kingdom. In the meantime, Madhvacharya could understand the situation and he instructs Narahari to go to Orissa, to Jagannath Puri. And there is one divine karya you have to execute. You have to go and become the king and you have to get the Moola Sitarama deities which were in their custody. Without worship, they are lying in their godown. You have to get me the deities. So order of the Acharya is very important. Even though he doesn't want to become the king, the Guru had ordered he had to execute that task. Become the king, the Guru had ordered he had to execute that task. To the satisfaction of the spiritual master, he came to Jagannath Puri. Outside of Jagannath Puri, there was a small hillock. So there was a small cave. He was sitting inside the cave and he was doing his bhajana. So in the meantime, the queen had decided and they all went and prayed to the Lord. And this is the custom when there was no qualified person. They go and pray to Lord Jagannatha, and the main elephant of Lord Jagannatha was given a garland. So this elephant will go and choose the next successive warrior, next successive king. So Jagannatha's elephant was given that garland and he was standing on the road, and all the people, all the aspirants were all on the road who were thinking that I can become the king, let this elephant choose me like that and all. They were all standing on the road. The elephant started walking. It crossed all the people who were aspirants and it came out of the village. It went into a outside hillock and there was a cave. And there it started loudly shouting as if calling somebody from inside. So when this was done, a person with little beard and all these things and all came out of the cave. And as soon as he came out, the elephant put the garland and paid obeisances to him and started picking him and putting him on the back of the elephant. So everybody started wondering, who is this personality whom elephant has chosen? He looks like a sannyasi. But when closely they saw, it was their own Shyama Shastri who has become Narahari Tirtha, who has come back. So by the divine will of the Lord, again he was supposed to sit on the kingdom. So he accepted this as the mercy of the Lord because Madhvacharya has already predicted it.
So he took up the post. The queen was very happy. She handed over the administration to him. Next 12.5 years, he ruled the kingdom such a nice way, what we hear in Srimad Bhagavatam. That was the golden period of the 12.5 years. By his Shastra, he controlled all the demoniac people. By his Shastra, he controlled everybody to devotional service. Two perspectives. Shastra, Shastra. He brought discipline in people by his Shastra. He made them devotees by the Shastra. He revived devotional principles. He established temples. He donated money to the temples so that everywhere these devotional perspectives are carried out very nicely. Simhachalam temple was maintained by him. Kurmakshetran temple is maintained by him. Even today we can go and see the boards of Shila Palaka that he had renovated the temples and administered their maintenance. When the prince became proper age, he was sufficiently been trained, he handed over the kingdom. So when he was about to leave, they asked him what he wants, he can take from the kingdom. Then he requested them to hand over the deities which were lying in their godown. So they happily handed over the deities to him. And the deities immediately were, with his so much enthusiasm, he brought the deities and handed over to Madhvacharya. The deities were worshipped by Ikshvaku Maharaj, Lord Ramachandra's family. Even before Lord Ramachandra could come, the deities were worshipped in their family. Dasharatha was worshipping the deities. So when Lord Ramachandra came, when he was personally present, Lakshmana was worshipping the deities. So we see in one purport in CC where one Brahmana was there in Ayodhya. Every day his duty was to have darshan of the Lord and then he was to break his fast. For one particular reason, for 7 days Ramachandra had to go out. This Brahmana was fasting for 7 days. So seeing his sincerity, Lord Ramachandra orders Lakshmana to hand over the deities to them. So that Brahmana worshipped him till his last part of his life. When he was about to quit his body, he handed over the deities to Hanuman. And Hanumanji was wearing the deities on his neck and he was worshipping the deities. Till Mahabharata war. Bhima meets Hanuman there. We know the tail moving challenge. Hanuman gives the deities to Bhimasena. So Bhimasena worships the deities. And in that parampara, till the last king of the Pandava dynasty, it was worshipped. And later it was handed over to the kings of Orissa, Gajapati kings. And they just kept it in their godown. So when the deities were taken, Madhvacharya was very happy. And see, that mission to satisfy the Lord, order of Guru, is very important than personal concern. Sriman Rahari Bhikshave Srimad Ananda Tirtha Bhagavad Padacharyara Sakshat Shishyaru Padmanabha Tirtharu, Narahari Tirtharu, Madhava Tirtharu, Akshobhya Tirtharu. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದರೂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ವಿರಾಜಮಾನರಾದವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ, ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಮಾಧ್ವ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮದೇವರಿಂದಲೇ ಪೂಜಿತವಾದ ಅನಂತ ಸನ್ನಿಧಾನೋಪೇತವಾದಂತಹ ಮೂಲರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಾಮದೇವರೇ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂಲಸೀತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ದ್ವಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಚತುರ್ಯುಗ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ, ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು?
ಭೂಗತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಹಾಗೇ ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೂ ಭೂಗತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅನಂತ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ. ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನರಾಗಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು. ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು. ಎಂತಹ ತಪಸ್ಸು, ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗನ್ನಾಥನ ಆನೆ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತಂದು ದೂರ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಕೊರಳಲ್ಲೇ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಇವರೇ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿ ಆ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ರಾಜನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಮತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಎರಡೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇವರ ಹೃದಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತ ಹೃದಯದ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ. ಅದು ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಕುಳಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಸೌಖ್ಯ, ವೈಭವ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಸಗೊಂಡ್ರೆ ದುಃಖನೋ, ಅನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಮಾತು ಕಚಿ, ಹರಟಿ, ಅದು ಇದು ತಿನ್ರಿ, ಉಣ್ರಿ, ಬರ್ರಿ, ಕೂಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ? ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆ, ಜಗನ್ನಾಥನ ಆಜ್ಞೆ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮೊದಲೇ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಗನ್ನಾಥ ತನ್ನ ಆನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಜಗನ್ನಾಥ ಇಬ್ಬರೂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಢಂಮಿತಿ ಅವನತ ಶಿರೋಧರಃ ಸಬಹುಮಾನಂ ಉವಾಹ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇವ್ರತ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ತ್ಯಜಿಸಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಜಪ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನೇ ವ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯವ್ರತರಾದ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇ. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ಕಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಕಥಂಚಿತ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದು. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ, 12 ವರ್ಷ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸದೇ ಇದ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾನೂನು. 12 ವರ್ಷ ಯಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅದು ಅವರದೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೂಮಿನೂ 12 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಕೈಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೂ 12 ವರ್ಷನ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತನದೇ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಶೈವ ಲೋಕೇ ವಿರಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದರು. ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಲು. ವಿರಾಗ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಗ ಇರಬಾರದು. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಬರೇ ಬಿಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಏನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು? ದ್ವಾಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇರಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇರಬಾರದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿರ್ಭವತಾದ್ ವಿಭೂತಿ. ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಪಂಡಿತ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪಂಡಿತರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ವಿರಕ್ತನಾಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರು ವಿರಕ್ತರಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿಗೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಂತಾರೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಇಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರೆಂಬ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಂತರು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ವಿರಕ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯಮಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅರಷಾದ್ಯ ಚ. ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಅಂಥವರನ್ನ ಪಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರಿಗೆ. ಶಿಷ್ಯರು ವಿರಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಮ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿರ್ಭವತಾದ್ ವಿಭೂತ್ಯೈ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಭೂಗತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲರಾಮ ಮೂಲ ಸೀತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರು. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಮೂಲ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಇತ್ತು. ರಾಮದೇವರ ಹೊರಟರು, ಕೋಶಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು, ಮತ್ತು ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆ ದೇವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೋಶಾಗಾರ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಪುನಃ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೂರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಶ್ರೀಕೂರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕೂರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಏನು ಮಂಗಲ, ಕ್ಷೇಮ, ನಿರ್ಭೀತಿ ಆ ಊರಿಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮೂಲರಾಮದೇವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಮುಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇಮ, ಆ ಭೂತಿ, ಆ ಮಂಗಲ ಆ ಊರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ತಪಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಆ ರಾಮದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಕೊಟ್ರಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಊರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ ಭಗವತೋತಿ ಪಾವನಾತ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪದತಾಂ ಗತಾಂ ಹರೇಹೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಾನಂದ ನರಸಿಂಹ ಏಷ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಆ ಕೂರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಕೂರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು. ಸಿಂಹಾಚಲಾದಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುವರ್ಣದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶಿಲಾಲೇಖಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಅನೇಕ
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಯತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಯತಿ ಪರಂಪರೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ಯತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ದ್ವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು. ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿವೆ. ಯಮಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದವಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಂತರದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಮಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಾಧಾರ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಟೀಕಾಕಾರರೂ ಹೌದು, ಈ ಕಡೆಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ ಹೌದು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಮಹಾ ರಾಜರೂ ಹೌದು, ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಹೌದು, ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೂ ಹೌದು, ಸಾಧಕರೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚ ಹೇಳಿ. ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೆ ಸ್ಥಿತ ಏನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ ಹರಿಭಿಕ್ಷವೇ.